ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਨ दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश होया हाँ। और हमेशा की तरह मेरे प्यारे मित्र समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी साथ देंगे। दविंदर जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत कांची टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। प्यारे दर्शकों, अज असी वो गल जी असी हमेशा कहने हिस्टरी की, इतिहास की, इतिहास जोड़ा हैगा असी जिन्ने भी इस टाइम के उत्ते दुनिया के उत्ते हैं वो अज के इतिहास के पात्र हैं, वो इतिहास बना रहे हैं। असी इंडिविजुअल अज का इतिहास जिन्ने लोग हैं वो एक इतिहास का हिस्सा हैं। और बाबा साहब ने भी बहुत अच्छी तरह किया कि इतिहास पढ़ना चाहिए हैगा और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इतिहास पढ़ते नहीं वो इतिहास लिख नहीं सकते, और जो लिख नहीं सकते उन्हों का कोई इतिहास नहीं हुंदा। जिन्हों का कोई इतिहास नहीं हुंदा उन्हों की किते भी कोई गिनती नहीं हुंदी, और जिन्हों की किते भी कोई गिनती नहीं होंदी। प्यारे दर्शकों, ये एक कहानी आ भई जिथे थोड़ी गिनती नहीं, थोड़ी सुनाई नहीं, तो उसका रिजल्ट ये हुंदा कि थोड़े जिहड़े बुनियादी इंसानियत के हक हैं वो थानू नहीं मिलते, और उसका सिट्टा ये हुंदा है कि जिसले थानू हक नहीं मिलते तो थोड़ी हालत हमेशा ही गरीबी और जहालत भरी हुंदी है। और जिसका नतीजा अज दा पछड़िया समाज भारत दे विच है। करोड़ां ही मिलियन ही लोग जिहड़े हैगे आ वो गरीबी दी जिहड़ी हैगी आ बिलो द पावर्टी लाइन जिहड़े वो इसलिए रहे हैं। और वर्ल्ड की जिहड़ी हैगी आ ऑर्गेनाइजेशन उन्हां दा भी ये कहना है कि भारत दे विच तकरीबन 30 करोड़ लोग जिहड़े आ वो इसलिए बिलो द पावर्टी लाइन रह रहे हैं। सो प्यारे दर्शकों, असी ये जिहड़ी गल तुहानू तां दसदे हां कि कल असी एक प्रोग्राम देख के आए और वो प्रोग्राम भी तुहानू दस दिंदे हां, और अगों भी असी उहदे नाल होर भी एक लिंक करदे हां। जिहड़े साडे कौम दे जिहड़े योधे होए आ, लड़ाके होए आ, जां साडे रहबर होए आ, उन्होंने साडा इतिहास रचिया, पर वो गरीबी दे विचों ही वो अगे बढ़े आ। की कहंदे आ, कुलियां झोंपड़ियां दे विच रह के, गरीबी दे विच रह के उन्होंने बगावत दा झंडा जिहड़ा लहराया, वो इंसानियत दा झंडा लहराया। गरीबी दे खिलाफ उन्होंने जिहड़ा झंडा लहराया और इंसान दे बुनियादी हकों लिए उन्होंने झंडा लहराया। असी अज फिर वो गल दोहरावांगे कि बाबा साहब BR अंबेडकर जिहड़े कि 14 अप्रैल 1891 पैदा होए और एक गरीबी दे विच पैदा होए भारत दे विच, तुहानू सारिਆਂ नू पता। और कोई भी उस टाइम ते अमीर नहीं सी। जे इस टाइम ते 100 साल बाद भी लोग तीजा हिस्सा तकरीबन भारत का जिहड़ा हैगा वो बिलो द पावर्टी लाइन रह रहा है, तो तुसी अंदाज़ा लगाओ कि 100 साल पहला किहो जी हालत होएगी। और उस हालत दे विचों निकल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाहरले मुल्कों दे विच भारत की जिहड़ी एजुकेशन प्राप्त करके बाहरले मुल्कों दे विच भी वो एजुकेशन लैण गए। अमरीका, UK और जर्मन दियाँ उन्होंने बड़ियां तो बड़ियां डिग्रियां जिहड़ियां प्राप्त कीतियां। और कल एक प्रोग्राम ते असी लंडन गए सीगे, वो है ग्रेज इन। ग्रेज इन हैगा एक लीगल इंस्टीट्यूशन हैगा जिथे कोर्टां भी हैं और जिथे ये है कि लॉ दी दियां डिग्रियां जिहड़ियां वर्ल्ड दे विच टॉप क्लास डिग्रियां जिहड़ियां उस जगह ते पढ़ाईयां जांदियां। और ये आ कि जे मैं लिस्ट पढ़ा तो मैनू 4 दिन लग जाने आ। बाहरले कई बड़े बड़े लीडर भाई होया कि चाइना की होया और इंडोनेशिया की होया, अफ्रीकन कंट्रियाँ की होया, USA की होया, कनेडा है जी। और इस मुल्क के भी बड़े बड़े कई लीडर जिहड़े हैगे आ, मजिस्ट्रेट हैगे आ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैगे आ,
वो उत्थे उन्होंने लॉ दीयां डिग्रियां पास कीतियां। और कल असी उस हाँ जी ग्रेज इन दे गए सी, ग्रेज इन यूनिवर्सिटी, ग्रेज इन यूनिवर्सिटी। और उत्थे ये सीगा कि ग्रेज इन यूनिवर्सिटी दे विच ये जिहड़ा पोर्ट्रेट आ, ये जिहड़ा पोर्ट्रेट है पुराना आ, जिहड़ा अपने 2016 दे विच लगा सी। हाँ, ये 2016 दे विच फेडरेशन ऑफ अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये लवाया सीगा। और कल जिहड़ा पोर्ट्रेट आ लगा हैगा, ये एक बिल्कुल अपनी तरह का पोर्ट्रेट हैगा। ये भी फैबो की जदोजहद नाल फैडरेशन ऑफ अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन दे जदोजहद करके एक तो ये पोर्ट्रेट लगाया, और एक ये नाल ही दूसरी साइड के उत्ते जिथे कॉलेज हैगा, लॉ कॉलेज हैगा, उहदे विच एक कमरे का नाम उन्होंने अंबेडकर जिहड़ा हैगा कमरे का नाम रखा हैगा। सो प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत बधाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ अंबेडकर ਨੂੰ फॉलो करते आ। दबे कुचले लोगों लिए एक बहुत बड़ी एक शान की गल हैगी आ। और मैं उत्थे प्यारे दर्शकों कल खड़ा हो के सामने उस हाल दे ये सोच रहा सीगा कि इहो जी जगह ते 100 साल पहला आना जी बहुत वड्डी गल सीगी। बिल्कुल। और मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600-700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ कि है बाबा साहब जिहड़े आ जिद्दां दे माहौल चों असीं अज निकल के आए हैं 21वीं सदी या 20वीं सदी दे विच बाबा साहब जिहड़े हैगे आ, देखो अज तो 100 साल पहला उत्थे पहुँचे और किहो जे हालात होणगे। और उन्हां नूं मान लो उत्थे सब तो वड्डा जिहड़ा उन्हां नूं सन्मान मिलिया भारत तो पहले जिहड़े हैगे आ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਬੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2016 ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਨਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਆ, ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, 2000
ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਨਾਲ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੋਲੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ 170-75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੱਜ, ਲਾਰਡਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਵਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਇਟ ਵਾਸ 1500 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 600-700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1533 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਸ਼ਕੋ 500-600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਲਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਐਂਡ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UK ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। 2 ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੀਨ ਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਬੋ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UK ਜੋ ਫੈਬੋ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਬੋ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੰਗ ਹੈਨਰੀ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਲੋਅਰ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ UN ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫੈਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਰੁਣ ਜੀ। ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ, ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਬੋ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਬਰਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, 1950
30 जून 1950 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ 30 ਜੂਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਨਾਇਕ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 13 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ। ਤੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਜੂਠਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੈ ਪੀ ਕੌਂਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ। हाँ जी, तुसी क्लिप टैलीविजन ते भी देखी जाओ नाल नाल। हाँ जी ठीक है जी। हाँ ठीक है। अच्छा मतलब वो बहुत जरूरी हैगा कि जिद्दां इन्हां दी आपां गल करदे आ, इन्ने महान हैगे और पंजाब च भावें यूपी दे विच होए आ जी जी ठीक है, पर इन्ने पूरी कौम दे विच हैगे जिन्हां ने अपने पूरे दलित समाज वास्ते उन्हां प्रॉब्लम्स वास्ते लिखिया हैगा, बिल्कुल आवाज़ बुलंद कीती हैगी आ और इस सिदक दे नाल लिखिया कि बंदा बहुत भाविक हो जाता जदों उन्हां नूं पढ़दा हैगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂਕ ਕਾ ਕਟਾ ਸਰ। ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੰਭੂਕ ਕਾ ਕਟਾ ਸਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छाँव में बैठकर जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छाँव में बैठकर घड़ी पर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चीत्कारें गूंजने लगी। जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छाँव में बैठकर घड़ी पर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चीत्कारें गूंजने लगी, जैसे हर टहनी पे जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभू का कटा सर। लिख दे, मैं उठकर भागना चाहता हूँ, मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है। मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मैं शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं, मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, तपस्वी शंभूक जी ने कहा दे, तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज़ मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियाँ घुटकर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज़ मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियाँ घुटकर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। यहाँ गली गली में राम है, यहाँ गली गली में राम है, शंभूक है, द्रोण है, एकलव्य है। यहाँ गली गली में राम है,
शंभूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश हैं। फिर भी सब खामोश हैं। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठ के क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। फिर भी सब खामोश हैं। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। शंभुक तुम्हारा रक्त ज़मीन के अंदर समा गया है। शंभुक तुम्हारा रक्त ज़मीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वालामुखी बनकर। थैंक यू। देखो बहुत ही क्रांतिकारी जज्बात इस कविता ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ और ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਭਾਜੀ। ਭੈਣ ਰਤੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰਿਆ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਸਾਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇਵੋ, ਜਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਕਾਂਤਾਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬਰਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਬਾਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੂਠਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਸਕੂਲੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਥਿਆਇਆ ਹੋਵਾਂ
ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਔਰ ਜੂਠਨ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਲਕਾ ਆ ਜਾਂ ਖੂਹ ਆ ਜਾਂ ਘੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਆ ਲੱਗਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲੀ ਬੁਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਟੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਟਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਪੱਠੀ ਝੋਕਣੀ, ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਜੂਠਣ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਢੇਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੂਠਣ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਔਰ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹੀਆਂ, ਪਤੀਲੇ, ਉਰਾ ਪਰਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ, ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਜੂਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੂਠਣ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਔਰ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁ ਵਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਨਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗੰਗੂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗੂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜਿਹਨੇ 18/9/1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਟੈਲੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ। 30 ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 50 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 1956 57 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਛੂਆਛਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਉਹ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 35-40 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1935-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। 1950 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੌਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 1988 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਠਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੂਠਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਬੰਗੜ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੰਗੜ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1960 ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ, ਓਕੇ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ? ਇਹ 1950 ਦੀ, ਸੌਰੀ 1960 ਦੀ। 1960? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜੀ ਜੀ, ਹਨਾ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਖੜੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। I think so, everything is the same। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ, ਹਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਖਰਾਬੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ। That's nice. Thank you very much. Thank you very much. All right, brother, all right, okay. ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ 86-87 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੋਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਾਂ
ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਕੁआं। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂल्हा मिट्टी का चूल्हा जड़ा मिट्टी का चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की जी, चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का। देखो ना, चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, भूख जड़ी आ रोटी दी है, रोटी दी है। हाँ, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। फिर पढ़ना एक बारी। चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। बीच के उन्होंने दे दिया। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? अपना क्या? गांव, शहर, देश? क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि साडा की है इत्थे। हाँ जी, सारा कुछ संविधान के मुताबिक होंदे होए भी पे साडा इत्थे की आ। मतलब बड़ी सोचने वाली गल हैगी आ। हाले तक भी गुलामी करते हैं। ये 70 तो बाद दी ये कविता हैगी आ। प्यारे दर्शकों, उन्होंने जिहड़ियां कवितावां 1981 दी लिखी है, 81 दी है, देख लो। हाँ जी, और ये जिहड़ियां एक कला जूठन नहीं, उन्हों दी बायोग्राफी देखो, उन्होंने किताबां लिखियां हैगियां। हेलो जी, हेलो, कॉल सी मेरे का कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਠਣ ਹੈ, ਜੂਠ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੂਠਨ ਲਿਖੀ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਬ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ। ਹੈ ਜੀ, ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1997 'ਚ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ
डिस्क्रिमिनेशन छुआछात चल के उन्होंने काम भी किए और लिटरेचर भी लिखिया और लोगों को एक मुक्ति का जोड़ा मार्ग उन्होंने दिता और इसे गल नूं उन्होंने हाईली क्वालीफाइड भी ना होंदे होए और जोड़ा मैं टोलदा सीगा मैनूं इत्थों तक नहीं लज्जिया दविंदर जी कि वो 10 जमातां पास हो कीतियां जां नहीं कीतियां सही होंदा ना आई वाज स्टिल लुकिंग इनटू और उन्होंने बाबा साहब का लिटरेचर पढ़िया और पढ़ के उन्होंने बाबा साहब तो ही सिक्ख्या लैके एक रेवोल्यूशनरी जिहड़ा लिटरेचर उन्होंने लिखिया है जी और लिटरेचर इहो जिहा लिखिया जिहड़ा पढ़ूगा वो रेवोल्यूशनरी बन जाऊगा वो क्रांतिकारी बन जाऊगा इहो जिहियां उन्हां दीयां किताबां सीगियां जी पर पढ़ना जिहड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्ने साडे समाज विच जिन्ने भी महापुरुष होए आ ज्योतिबा फूले आ उन्हां दी गुलामगिरी पढ़न वाली आ प्यार राम स्वामी जी उन्हां दी जिहड़ी अपने सच्ची रामायण पढ़न वाली आ एडवोकेट भगवान दास जी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है मतलब पढ़ना जरूरी है मतलब जे असीं अपने राइटर्स दीयां लिखतां नहीं पढ़ांगे सानूं सच्चाई दा जिहड़ा पता नहीं लगूगा मतलब अपने जिद्दां तुसीं पहले ही गल कीती सी कि जे असीं अपना इतिहास नहीं जानते तो असीं इतिहास लिख नहीं सकते जिहड़ा अपना इतिहास अपने राइटरां द्वारा लिखिया वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अज तक साडे कोल जिहड़ा मिलदा आम जिहड़ा प्रचलन जिहड़ा मिलदा हैगा जां सिलेबस विच भी आउंदा हैगा वो भी जिहड़ा दूसरिਆਂ ਦਾ लिखिया ਉਹੀ ਅਸੀਂ मतलब पढ़ते हैं ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ असर ਹੁੰਦਾ। प्यारे दर्शकों टाइम हो गया जिन्होंने ने टैलीफोन करके हिस्सा लिया उन्होंने बहुत धन्यवाद और असी जिहड़ा कि बाबा साहब का कल का प्रोग्राम सीगा ਉਹਦੇ बारे जिहड़ी मैं रिपीट करना चाहुंदा जिसले वो सारी पिक्चर तैयार हो गई वो तुहाडे सामने रखांगे बहुत ही वधिया वो मतलब कल का जिहड़ा प्रोग्राम सीगा असी वो तुहाडे सामने पूरे का पूरा तुसीं जा नहीं सके क्योंकि उत्थे लिमिट सीगी जाण दी असी भी 2-3 बंदे इत्थों गए हैगे आ और जो कुछ उत्थे होया और बहुत ही वो फैसीनेटिंग सीगा तुहाडे सामने वो भी असी लियावांगे और इसे तरह जिहड़ा हैगा इलैक्शन दीयां गल्लां हैगियां यूपी दे विच भैण मिंदो जी रत्तू कह के गई आ जां पंजाब दे विच जो कुछ हो रहा BSP का हो रहा जां कांग्रेस का हो रहा जां अकाली जां किसी का भी कुछ हो रहा पॉलिटिक्स दीयां जिन्नियां भी गल्लां हैगियां असी वो वारी वारी तुहाडे सामने पेश करते रहांगे हुण साडे दोहां वालों जय भीम जय गुरदेव थैंक यू जी।